दर्शकों जी मैं कहानी तुहानू सुनान लगा, इसका सिरनामा जी क्वार गंदल। कल रात जी नेरी चुली, जोड़ा चक्कर चलिया, जी बिजली डिगी, उस विच तुहानू पता है भाई किस किस का घर उजड़ गया? नहीं पता? भला तुहानू किंज पता होएगा? इत्थे कौन किसी की सार रखता है? इत्थे तो सारे अपने अपने रंग माली मस्त रहिंदे ने। खैर आओ मैं तुहानू दसां कि कल रात के तूफान विच जुलाई की ठट्ठी से किस किस घर उत्ते बिजली डिगी, किस किस कुली दियां कंधां कंबियां, किहड़े किहड़े मकानां दियां दीवारां टट्ठियां, मलबे हेठ कौन कौन दब के मर गया। साईं मंगला आहो जिहड़ा तवीज़ धागा देण दा धंधा करदा सी ते अल्लाहू दियां फूकां मारदा सी, उहदा तकिया सड़ गया ते ओह चंडू दे सूटे विच ही हमेशा लई अल्लाहू हो गया। आशा नैन दा कोठा, शहीदे ठठियार दी कुली, मिल्खी राम दी दुकान, गुलाम पांडी दा खोखा सब सवा ढेरी हो गया अते बिजली जामी तरखान दे मकान ते भी डिगी, जिसदे एक कमरे विच गुल्लां सुत्ती पई सी। गुल्लां जामी तरखान दी निक्की नूं, नसीरे दी वोटी, जाजी दी भरजाई। पर बिजली डिग्गण नाल जाजी तरखान दा मकान सड़िया नहीं, टट्ठा भी नहीं, सिर्फ ओह कमरा कंबिया जिस विच विछी एक मंजी ते गुल्लां मस्त नींदरे सुत्ती पई सी, क्यों जे बिजली सीधी गुल्लां उत्ते ही डिगी सी। गुल्लां ते पैन वाली बिजली नाल मंजी दियां चूलां हिलियां, वेड़े लगा ढलन दा बूटा चीकिया, पर हर पासे हनेरी ते झक्कड़ नाल धुंध खिलरी हुई सी। उहदियां शां करदियां चीकां किसे नहीं सुनियां। गोली जोगी बिजली अपना काम कर गई, गुल्लां दा सारा शरीर झुलस गया। गुल्लां एक यतीम कुड़ी सी, उसदे मापे भैन भरा सब फिरकू रोलियां विच मर खप गए सन। किसी दूर दे मामे दे घर पली गुल्लां लून मर्च अचार दे नाल नाल बेहियां सुक्कियां रोटियां खान अते झिड़कां ते फिटकारां दी लस्सी पीण दे बावजूद भी जंगली फुੱਲ वांगर खूब खिड़ी ते रज के निखरी। जद उसदा जोबन मैले कपड़िਆਂ विच भी फुट के बाहर निकलण लगा ते उसदी जवानी धरती ते चानन खिलेरन लगी, तां उसदे मामे ने जामी तरखान दे निक्के गधरे नसीरे नाल देसी चाह ते अरबी खजूरां उत्ते गुल्लां दा साक जोड़ दिता। गुल्लां वोटी बन के जुलाई की ठट्ठी विच आई सी और नवे घर ते नवे माहौल विच आके खुश सी। उन्हें सस सहुरे नूं ही मापे मन लिया ते उन्हां दी सेवा करन लगी। नसीरे दे माँ प्यो ने भी गुल्लां नूं धीआं वांग रखिया। गुल्लां प्यार दे निग विच जीण लगी, पर इस प्यार दे कोसे कोसे सेक नूं कदे कदे नसीरा शराबी होर के ठंडियां कर दिंदा। जुलाई की ठट्ठी विच देसी शराब की सरकारी दुकान तों अड आंढ गुआंढ विच नजायज़ शराब दीयां कई भट्ठियां होण कारण उंज तां सारा महल्ला शराब का शौकी सी, पर नसीरा जिन्ना खुल के रंदा फेरदा उन्नी ही खुल के शराब भी पींदा सी। नाले गुल्लां दे टोकन ते उस नाल लड़न लगदा अते नशीले गुस्से विच गालां दे छज खाली कर छड़दा अते घर दे निघे माहौल विच फिक पा दिंदा। फिर सुहाग दा सूहा जूड़ा फटन दे नाल ओह भी इट दा जवाब पत्थर नाल देण लगी। इंज गालां दे बटेर लड़दे रहिंदे। कदे कदे दोवां दे हत्थ पैर भी एक दूजे ते चलन लगदे। लत्तां चंडां कसून खा के गुल्लां रोन लगदी, चीकन लगदी कि नसीरे नूं झोली अड्ड अड्ड के बदुआवां कढदी। बेबे नसीरे नूं फड़दी, कदे उन्नू गालां कढदी ते कदे अपनी कुख नूं बुरा भला कहंदी। आंढ गुआंढ वाले बनेरियां ते चढ़ के तमाशा वेखदे। आखिर गुल्लां दा जेठ जाजी नसीरे दी मत टिकाने लिआंदा ते घर दी अशांति नूं शांत कर दिंदा। फिर गुल्लां दी खोरे किहड़ी बददुआ नसीरे ते सिद्धी पई कि वह सराफां दे घर दियां अलमारियां बनाउण लई आरे ते लकड़ी चरान की गया कि चलदी मशीन दा पट्टा टुटिया ते उहदियां भी लरां कर गया। नसीरे दी लाश नूं वेख के गुल्लां ने जिहड़ी चीक मारी सी उस नाल सारी ठट्ठी दा दिल हिल गया सी। वह छाती ते दुहत्तर मार मार के वैन करन लगी। उन्हें अपने सारे वाल पुट छड़े। वह अपने 3 सालां दे गुलजारे अते 1 साल दे यूसुफे नूं घुट के जफ्फियां पाउंदी ते उन्हां दी यतीमी दा मरसिया पढ़दी जांदी।
ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦੇਣ, ਕਫਨ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਖੜਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੰਦਕੜ ਪਈ। ਸਵਾਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਸੀਰਾ ਮਸਾਂ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਸੀਰੇ ਦੀ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਠੱਠੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਨਾਲ ਨਸੀਰੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਨਸੀਰੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਜ ਘਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਗੁੱਲਾਂ ਕੁਚੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮ ਜਿਹੀ ਗਈ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਵਿਹੜੇ ਲਗਾ ਢਲਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਉਦਾਸ ਦਿਸਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸੀਰੇ ਦਾ ਮੁਹੰਦਰਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀਪਨ, ਗਾਲਾਂ, ਚੰਡਾਂ, ਕਸੂਨ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਸੀਰਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਰੁੰਡੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਪਲਕਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਰਚੀ ਕਿਰਚੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੰਡੇਪੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਕੱਟੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲ ਪੈ ਗਏ। ਗੁੱਲਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ। ਗੁੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਸੀਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਜੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਗੁੱਲਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਸੀਅਤ ਆਟੇ ਦੇ ਛਾਨ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜਾਜੀ ਦੀ ਜੋਰੂ ਹਮੀਦਾ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਗ ਫੂਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਜੀ ਦੀ ਧੀ ਨੀਫਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਚਵਲਪੁਣਾ ਲਾ ਬਹਿੰਦੀ। ਇੰਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਭਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਢੱਲਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਢੱਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੀਨ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਯੂਸਫੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਭਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਮੀਦਾ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਨੇ ਜਾਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੀਰ ਤੁਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਦਾ ਨਸੀਰਾ ਨੇਕ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਸ਼ੀ ਲੁੱਟਣ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਤੋਂ ਜਾਜੀ ਦਾ ਅਥਰਾ ਮਨ ਗੁੱਲਾਂ ਸੰਗ ਤੂੰਬਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਕੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਥਿੰਦੀ ਜੀਭ ਫੇਰ ਕੇ ਗੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਗੁੱਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇਠ ਪਿਓ ਬਜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਧੀ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਝ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਫਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਰੱਬਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਲਿਆ। ਗੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਜੀ ਅਡੋਲ ਹੀ ਘਰੋਂ ਖਿਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ 'ਤੇ ਗੁੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਝ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਠੱਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਜੀ ਗੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਵਾਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ।
ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਗੁੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧੁਖਦੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੂਸਫੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦ ਦਾ ਖੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵੱਜਣੇ ਕਦ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਸ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਨ, ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਰੇ ਬਾਜ਼ ਵਾਂਗਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਢਲਣ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁੱਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ, ਸੜਦੀ ਰਹੀ, ਬਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਜਾਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਰੇ ਖੰਭ ਮੁੜ ਉੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਜਾਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੀਫਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੇ ਠਠਿਆਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੀਰੇ ਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਗੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਲੀ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਰਾ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇੱਕ ਉਬਲਦਾ ਦਰਿਆ ਕਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨੀਫਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀਰਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗੁੱਲਾਂ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਫਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਨੂੰ ਮਾਂਝਾ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਂਕਦੀ ਨਾਇਲਨ ਦੀ ਅੰਗੀ ਨੇ ਨੀਫਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਗਾਟੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਨੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਟੂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਦਰੇ ਲਾਟੂ ਗੁੱਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਬਲਦਾ ਦਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੀਫਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਲਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਨੀ ਲਈ ਦਿਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਛੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਝੂਮਰ। ਪਰ ਨੀਫਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੁੱਲਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਝਾਂਜਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੀ। ਜੀਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੇਤਰ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਲੂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੱਟ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰ ਖਾਂਦੇ, ਤਵੀ 'ਤੇ ਚਨ੍ਹਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਬਾਗੇ ਬਹੁ ਮਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਬਣੀ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਤਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੀਫਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਹਮੀਦਾ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤੜਫੀ। ਉਹ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੀਫਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੇਠ ਰੁਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਜਾਜੀ ਨੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਜੀਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬਾਲਕ ਫੁੱਲ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਜੀ ਨੇ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਨੀਫਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਮੰਗੀ। ਜੀਰਾ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਗੁੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਜੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਝੂਟਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਅਵਲੜੇ ਜਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਰਾਹਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਫਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਲੀ ਮਧੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਲਾਵੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਜੀਭ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਸਕਾਨ ਜਾਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਬੁੱਝ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਅਥਰੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੁੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੀਫਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਿੱਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੀਫਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਉਜਾੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਾਜੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੜਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਗੜਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਮੀ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲੱਗਾ ਢਲਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੱਖੀ ਕੰਬ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਠੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਡਿੱਗੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਟੱਠਾ, ਕੋਈ ਕੁੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਕੜਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਜਾਜੀ ਦੇ ਵਜੂਦ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ।